Good morning, students. Last class we had seen about the characteristics of life. Let us continue with that now. So the life. In our life, not only in our life, in every organism have its own characteristics. Okay. See, all living things share some basic properties. Cellular organization, reproduction, metabolism, homeostasis, heredity, responsiveness, growth and development, adapt through evolution. Okay. So let us see one by one. Cellular organization. Every organism is made up of cells or tissues. Cells to tissues and tissues to organs. Then only our body parts will be developed. So cellular organization. So all living things are made up of cell. You can see here an organism, paramecium, smallest unit capable of all life functions. So cell is a smallest unit of all organisms. It may be a unicellular or multicellular. In unicellular, entire organism is made up of one single cell. Example, bacteria and protist. Protist is nothing but protozoa. In the picture you can see it is a protozoa and here it is a bacteria. So these bacteria and protozoa are made up of unicellular organisms. It's an unicellular organism. Okay. Multicellular organisms. The organism is made up of many cells. Okay, multi means many. Cells have specialized functions within the organism. Okay, each and every cell in a body or in a part, it has a special function. Okay, so this is a plant. In this plant you can see the leaf, the microscopic view of the leaf. So this is a plant cell. So it has the plant cell has multicellular. Plant is a multicellular organism. Okay, all living things reproduce, right? ஒரு வீட்டில் ஒரு நாய்க்குட்டி வச்சோம்னா குட்டி போடும், கரெக்டாக. ஒரு பூனைக்குட்டி வச்சோம்னா குட்டி போடும். ஒரு செடி வச்சுருந்தோம்னா அதுலேருந்து ஒரு விதை வரும், இல்லாட்டி அது ரூட்லேருந்து ஒரு சின்ன செடி வளரும். ஸோ ஆல் லிவிங் திங்ஸ் வில் ரீப்ரொடியூஸ். Basically, this means that they can make more of their own kind. Okay, species, a group of organisms that mate together and have fertile offsprings. Next generation உருவாக்கும். Okay, as asexual reproduction, when a single parent doubles its contents and splits into two to create a new organism. இதான் asexual reproduction. ஒரே parent தான் இருக்கும், அதாவது ஒரே ஒரு ஆர்கனிசம் அதுவே தன்னைத்தானே வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு அதோட டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு ஆர் மல்டியா நிறையாவா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு மெனி செல்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு நியூ ஆர்கனிசம் தான் கொடுக்கும். அதோட நியூ ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்கை it will introduce. So that is called asexual reproduction. Whereas sexual reproduction is two organism is required. See, sexual reproduction, when two different parents unite to produce a new organism. Example, human. So two organisms required, a female and a male, to make a new baby. Okay, new generation. Asexual reproduction may occur as mitosis. Okay, so reproduction is the process of producing new organisms of same type. Asexual reproduction, what does it require? A single parent organism reproducing by itself. Here it is, the microscopic view of a organism. Okay, sexual reproduction is two
different parent organisms contribute genetic informations. Okay, it involves the combination of male and female sex cells. This is a penguin. Two penguins are there. One is male and another one is female. Okay. So all living things obtain and use energy, right? Okay. Living organisms need energy to grow, develop, repair, damage and produce. Now you are at home, right? வீட்டில் என்ன பண்ணுறீங்க? காலைல எழுந்துச்சு சாப்பிட்றீங்க, அப்புறம் விளையாடுறீங்க, அப்புறம் ஆன்லைன் கிளாஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் திருப்பி நீங்க என்ன பண்றீங்க? உங்களோட வேற ஆக்டிவிட்டீஸை கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்க. ஸோ லைக் தட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் தி எனர்ஜி, யூ ஹாவ் டு ஒப்டைன் தி எனர்ஜி அண்ட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இட், ரைட்? சாப்பிட்டது வந்து செரிமானம் ஆகணும், அதுக்காக நீங்க யூ ஆர் மேக்கிங் சம் ஆக்டிவிட்டீஸ், ரைட்? தட் இஸ் a characteristic. Okay, so living organisms need energy to grow, develop, repair damage and reproduce. Okay, repair damage na onnu illa, ipo விளையாட்டு இருக்கும்போது இங்க விழுந்துட்டீங்கன்னா again you have to regain the cells. அடிப்பட்ட இடத்தை திருப்பி நீங்க சரி பண்ணணும். So it will make it on your own, on their own. cells வந்து அதோட ஓனாவே செய்துக்கும். எப்படின்னா using the energy. Okay, so this is an animal that is eating another animal here. Okay, all organisms maintain homeostasis, a stable state of condition in a body that are necessary for life. அதுதான் வந்து homeostasis. Okay, body temperature ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும். நம்ம ஹியூமனா இருந்தாலும் பாடி டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகணும். ரொம்ப இப்போ குளிருது அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனாலும் நம்மளுக்கு குளிர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ என்ன ஆகும்? நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் இன்னும் அதிகமாகும். பட் நம்ம அதை கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும். ஏன் அதிகமாகணும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாடி வந்துட்டு இனிஷியேட் பண்ணணும், டெம்பரேச்சரை ஜாஸ்தி பண்ணணும். ஏன்னா அவுட்டர் சர்ஃபேஸில், ஸ்கின் சர்ஃபேஸில் நம்மளுக்கு சில்னஸ் இருக்கிறதுனால. ஸோ தட் ஷுட் நாட் ஹேப்பன். ஓகே, அந்த சில்னஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆகக்கூடாது. என்டர் ஆச்சுன்னா பாடியோட டெம்பரேச்சர் குறையும். டு மெயின்டைன் தட் அவர் பாடி வில் make a condition on its own. Okay, so body temperature, blood volume. blood ஓட வால்யூம், இப்போ நீங்க சாப்பிட்றீங்கன்னா ரத்த சோகையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வைங்க, பிளட்டோடைய பிளட்டோடைய ஆர்பிசிஸோ இல்ல some stuffs in that should be very low. Okay, so you have to maintain the blood volume. Okay, இல்லாட்டி இப்போ ஒரு blood டொனேட் பண்ணிட்டு வரீங்கன்னு வைங்க, எங்கேயாவது போயிட்டு நீங்க உங்களுடைய வெயிட் செக் பண்ணிட்டு தான் டொனேஷன் பார்ப்பாங்க, எவ்வளோ நீங்க டொனேட் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு மயக்கம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்? உங்களுடைய blood volume கம்மியாயிடும். ஈவன் தோ கொஞ்ச நேரத்திலே அது உங்களுக்கு திருப்பி சுரந்துரும், பட் யூ கான்ட் bear the loss of blood, immediate loss of blood from your body. Okay, so to make that you have to maintain the homeostasis condition. Okay, and pH balance. pH balance என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு லெமன் ஜூஸ் குடிக்கிறோம்னு வைங்க, குடிக்கிறீங்க, ஆல்ரெடி உங்க வயிற்றுல என்ன இருக்கும்? ஆசிடா இருக்குமா, பேஸா இருக்குமா? ஆசிட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க ஈவன் மோர் லெமன் ஜூஸ் நீங்க குடிக்கும் போது என்ன ஆகும்? யூ மே ஃபீல் தி அல்சர் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ உள்ள ஏற்கனவே ஆசிட் இருக்கும்போது லெமன் ஜூஸை டைரக்டா நீங்க எப்போதுமே குடிக்க மாட்டீங்க, நல்லா டைல்யூட் பண்ணி தான் குடிப்பீங்க, ரைட்? ஸோ தட் ஷுட் பி a pH balance. pH is nothing but hydroxyl ion balance. Okay, that is called pH. Next, water balance. water, நம்ம ஹியூமன் வந்துட்டு சம்மர் டைம்ல நிறையவே தண்ணி குடிப்போம். ஏன்? we have water loss, right? during summer we will sweat a lot. ஸோ அந்த வாட்டர் வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஆகிருக்கணும் பாடியில். ஸோ தண்ணி நிறையா குடிக்கணும். வாட்டர் கம்மியாயிடுச்சுன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும், blood வால்யூம் கம்மியாகும். ஸோ இட் ஹாஸ் அ interdependent characteristics. Okay, so drink a lot of water. Even though you are at home, please drink a lot of water regularly. Okay, see here, these are the cell. இங்க செல்க்கு நடுவுல இங்க fluids இருக்கும். அவுட்டர்ல in blood also there will be what cells will be there, like RBC அந்த செல்ஸ்லாம் இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா these should be maintained in a stable state. Okay, செல்லுக்கு, பிளட்டுக்கு and the environment.
ஓகே, இது ஃபுல்லாவே வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஹோமியோஸ்டாசிஸ். You have to maintain, not only you, all organisms should maintain homeostasis. So it is one of the characteristics of life. Next is, all organisms pass along hereditary traits. அப்படின்னா என்ன? ஒரு புது ஜெனரேஷன் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா, you can see here, see, genes carry hereditary information. அப்பா போல இருக்க நீனு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்க வீட்டுல. இல்லாட்டி நீங்க வந்து அம்மா போல இருக்கீங்க, யார் சாயல்ல இருக்கீங்க நீங்க அப்படின்றத வீட்டுல கேட்பாங்க இல்லையா? யாராவது தெரிஞ்சவங்கன்னா உங்க அப்பா முக்கு மாதிரியே இருக்கும் உனக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. So this is carried from the genes of your parents. So this is called hereditary information. Okay, hereditary traits. Traitsனா அச்சசலா அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஓகே, இப்ப சினிமாலாம் பாப்பீங்க, டபுள் ஆக்டா இருப்பாங்க, அப்பா சன்னு, அந்த மாதிரி டபுள் ஆக்ட் ட்ரிபிள் ஆக்ட்லாம் பண்றாங்க. ஸோ எப்படின்னா ஃபேஸ்ல இருந்து ஆல் கேரக்டர்ஸ் will be passed on to the next generation. It is carried by the genes. Okay, so genes are composed of genetic material called DNA. Okay, this DNA will transfer the all characteristics from one generation to the next. Heredity is the reason children resemble their parents. So in this picture you can see a group of humans or a family la, you can see all இவங்க ஃபேஸ்லாம் ஓரளவுக்கு ஒரே மாதிரி ரிசம்பிள் ஆயிருக்கு. ஸோ சில்ட்ரன் அண்ட் தேர் பேரண்ட்ஸ். ஹியர் ஆல்சோ இன் பப்பீஸ் நிறைய டாக் நிறைய குட்டி போட்டிருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அது மாதிரி இல்லைனாலும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அது மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, வளர்ந்த பிறகுதான் தெரியும் ஒரு சிலதெல்லாம், பட் பப்பீஸ்லாம் நல்லா அர்லியராகவே தெரியும், அந்த மாதிரியே இருக்கும். So mutations change DNA code and can be passed from generation to generation. Okay. All living things respond to stimuli. What does it mean? Here, anything from the environment that causes some sort of reaction, such as temperature, light, sound, and other factors that cause living things to respond. Non-living objects, for example rock, do not respond to stimuli. ஒரு பாறை மேல வெயில் அடிச்சதுன்னா அது ஏதாவது திருப்பி பண்ணுமா? வெயில் அடிக்குதுன்னு ஏதாவது பண்ணுமா? இதுவே ஒரு செடி வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்ல வெயில்ல காயுதுன்னா செடி என்ன பண்ணும்? அப்படியே வாடி போயிடும். நம்ம ரொம்ப வெயில்ல ரொம்ப ஹாட்னஸ் ஃபீல் பண்ணுவோம், லைக் சுடுது, ரொம்ப வெயில் அடிக்குது, கால் சுடுது அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணுவோம். ரொம்ப தாகம் எடுக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி ரியாக்ஷன்ஸ். இதுதான் ஸ்டிமுலைன்னு சொல்றது, நம்ம ரியாக்ட் பண்றது. ஒரு நம்ம சுத்தி இருக்க ஒரு என்வாயர்மெண்ட்ல ஏதோ சார்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆகுதுன்னா, ஏதோ சார்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன், ஏதோ ஒரு காஸ் நடக்குதுன்னா we will react. That is called stimuli. Okay, stimulus or stimulus, singular and plural. Okay, for example temperature I told you, லைட்டும் அதே மாதிரி தான், சன்லைட் சொல்லியிருக்கேன். இல்லாட்டி சம் லைட் ஏதோ டக்குன்னு ஃபோக்கஸ் ஆகுது, தூங்கி ஏஞ்சுன்னா டக்குன்னு சூரிய ஒளி உங்களை பார்க்க முடியாது, கண்ணு என்ன பண்ணும்? பூசும். ஸோ லைட். சவுண்ட், அதிகபட்ச சவுண்டு கேட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகும்? காது அடைக்கும். இல்லாட்டி இஃப் யூ ஆர் சிட்டிங் அலோன், சடனா ஏதோ டக்குன்னு சத்தம் கேட்டுச்சு, இல்லை ஒரு வெடி சத்தம் கேட்டுச்சு, என்ன பண்ணுவீங்க? பயந்துருவீங்க. ஸோ தட் இஸ் தி ரெஸ்பாண்ட். யூ ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் டு தட் என்வாயர்மெண்ட். Okay, and other factors that cause living things to respond is nothing but வேற ஏதாவது காசு, ஒரு மழை பெய்யுது அப்படின்னா you will just enjoy that. ஓகே, வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருப்பீங்க ரோட்ல, திடீர்னு மழை வருது, சிச்சோ மழை வருது, நம்ம வந்துட்டு ஒதுங்கணும், மழையா இருக்கு, ஓரமா நிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழையிலேருந்து சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போகணும், இல்லாட்டி வேகமா போவீங்க. லைக் தட், தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ், தீஸ் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, நீங்க ஒரு என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்கன்னா தட் இஸ் எ கேரக்டரிஸ்டிக். ஹவு டு யூ ரெஸ்பாண்ட் தட்? Okay, so non-living things வந்து respond பண்ணாது, only living things will respond. Okay, ஒரு touch me not plant இருக்குன்னா, if you touch that it will just shrinks, right? So that is also a response. Here in this picture you can see ஒரு hyena இருக்கு, lion is chasing that, praying that, so it is chasing and it is running because of fear. Okay, to save,
to sustain. அது தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ஓடுது. So it is a response. If you touch a hot pan, in this picture you can see, if you touch a hot pan, you will just remove your hand out of that pan, right? So அது ஒரு சூடு பட்ட உடனே டக்குன்னு கை எடுக்கிறீங்க. It is a response. Okay, response to stimuli. All living things grow. எல்லா லிவிங் திங்ஸும் வளரும். க்ரோ என்னன்னா சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும். நம்ம குழந்தையில சின்னதாக இருந்திருப்போம், ஹைட்டும் கம்மியாக இருப்போம், வெயிட்டும் கம்மியாக இருப்போம். இப்போ நல்லா வீட்டில் சொல்லுவாங்க நல்லா தடிமாறு மாதிரி வளர்ந்துருக்கே அப்படின்பாங்க, லைக் தட். ஸோ நம்ம நல்லா வளர்ந்துருப்போம். ஓகே, ஸோ எவ்ரி லிவிங் திங்ஸ் வில் க்ரோ. இட் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் திங்ஸ். Grow means to get bigger in size. Okay, you can see this in this picture. A small elephant is there. குட்டி இருக்கு, அம்மா இருக்கு. ஸோ யூ கேன் சி தி டிஃப்ரென்ஸ். ஆல்ரெடி எலிஃபென்ட்டே பெருசாக தான் இருக்கும். இதில் பாருங்கள், சின்ன எலிஃபென்ட், பெரிய எலிஃபென்ட். ஸோ யூ கேன் சி growth is a factor or growth is a characteristic of life. Okay, so all living things grow and develop. நான் இப்போ சொன்னது தான், குழந்தை, அப்புறம் யங் மேன், அப்புறம் ஓல்டு மேன். யூ கேன் சி இன் திஸ் பிக்சர். ஸோ அடிஷன் ஆஃப் மாஸ் டு ஒன் ஆர்கனிசம். மாஸ் இஸ் நத்திங் பட் வெயிட். வெயிட் கூட்டிகிட்டே போகும், it will grow. அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ன்றது என்னன்னா, குழந்தையில இப்போ பேபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல்லு இருக்காது, யங் மேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பல்லு இருக்கும். உங்களுக்குலாம் நல்லா அழகாக வரிசலாக பல்லு இருக்கும். அதுவே தாத்தாவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்லு விழுந்து இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ டெவலப்மெண்ட். ஓகே, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் பாடி, physical as well as mental development. Okay, so development is the process that occurs in an organism's life that results in a more complex organism. Okay, more complex na அது பிகரா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பேர்ட்ஸ்லாம் நெஸ்ட்ல இருக்கு அழகா. இதுல வந்துட்டு அந்த பேர்டு வளர்ந்துச்சுன்னா இப்படி இந்த சைஸ்ல இருக்கும். அது ரொம்ப வயசாயிடுச்சுன்னா இப்படி ஆயிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ டெவலப்மெண்ட். All living things adapt to their environment through evolution. This is very very important. Adapt to their environment through evolution. ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷன் மாறும்போது என்விரான்மெண்ட்டும் அப்படியே இருக்காது, அதுவும் மாறி இருக்கும். ஓகே ஓகே, நீங்க பிறந்தப்ப நம்ம என்ன மாஸ்க் போட்டுன்னு இருந்தோம்? பிறந்து ஒரு 5 வயசுலயே உங்களுக்கு தெரியும், நான் அப்பெல்லாம் மாஸ்க் போட்டுருந்தோமா? இல்லை. பட் நவ் வி ஆர் யூசிங் மாஸ்க் பிகாஸ் டு அவர் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, நம்ம என்விரான்மெண்ட் சுற்றி இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் அஸ், right? Air is not good for us right today. So we are using the mask to escape from the germs. So all living things adapt to their, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிறோம். நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிறோம். நல்ல வெயில் அடிக்குது, ஆனால் நீங்கள் வெளியில போய் ஆகணும் அன்னைக்கு அப்படின்னா you will have an umbrella, right? ஸோ அப்போ அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வெயில் அடிக்குது, நம்ம மாத்திக்கணும் ஆர் நம்ம பாதுகாத்துக்கணுன்றதுக்காக we are just using an umbrella. அதுவே வந்துட்டு வெயில் அடிச்சாலும் நம்ம அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ this is called evolution. நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கோ இல்லை நெக்ஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் போகும்போது you have to adapt that, no other go to survive. Okay, so adaptation, a process that enables organisms to become better suited to the environment. Okay, species obtain adaptations through evolution over great period of times. இந்த great period of times என்னன்னா, இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான். உங்க அப்பா அம்மாலாம் உங்க வயசுல இருந்தப்ப மாஸ்க் போட்டுருந்தாங்களா? இல்ல உங்க தாத்தா பாட்டி, கொள்ளு தாத்தா காலத்துல சொல்றேன், அப்பெல்லாம் அவங்கலாம் கண்ணாடி போட்டுருந்தாங்களா? இப்ப தாத்தா பாட்டி வேணா, உங்க தாத்தா பாட்டி வேணா போட்டுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடிலாம் கண்ணாடி போட்டுருந்தாங்களா? இருந்திருக்காது. பட் nowadays many of us wearing what, lens and using lens and other eye products இல்லையா nowadays. So species obtain adaptations through evolution over great period of time. ரொம்ப நாள் இடைவெளிக்கு அப்புறம் தான் இந்த எவல்யூஷன்ங்கிறது நடக்குது. ஓகே, an example of adaptation, see, this is a cactus in a desert. இப்போ இந்த கேட்கஸ் ஆரம்ப காலத்துல டெசர்ட்ல தான் வாழணும் அப்படின்னு இருக்காது. நார்மலா எந்த ஏரியாவிலும் வளர்ந்துருக்கும். பட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வறட்சி ஆயிருக்கும். there will be a நோ ரெயின் இருந்திருக்கும், மழையே இல்லாமல் இருந்திருக்கும், சாயில் ட்ரையாக இருந்திருக்கலாம். ஸோ தன்னைத்தானே அதை மாற்றிக்கிறதுக்காக ஃப்ரம் ஓவர் அ லாங் பீரியட் ஒன்லி, ஆஃப்டர் அ லாங் பீரியட் இட் மே அடாப்ட் டு த என்விரான்மெண்ட். அதனால அதோடைய பார்ட்ஸையோ இல்லை அதோடைய செல்ஸையோ அதுவே மாடிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ டெசர்ட் இஸ் த ஹேபிடேட் ஆஃப் கேட்கஸ். தேர் இட் கேன் சர்வைவ் பை
adapting itself to the environment. Okay. Desert plants have succulent waxy leaves and stems to store water and reduce water loss. Okay. ஸோ அந்த டெசர்ட்ல வளரும் போது அதுக்கு தண்ணி கிடைக்காது. அப்போ அது என்ன பண்ணியிருக்கணும்? தண்ணி கிடைக்காது. இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா நம்ம டெசர்ட்ல சும்மா டிராவல் பண்றோம்னு வைங்க, அங்க தண்ணியே இருக்காது. நம்ம தண்ணி எடுத்துட்டு போவோம், நிறைய எடுத்துட்டு போவோம் தானே, எடுத்துட்டு போவோம். ஒரு பேரல் எடுத்துட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேமல்ல வச்சு தூக்கிட்டு போவோம். ஏன்னா நமக்கு அந்த தண்ணி கிடைக்காது. ஆனா பிளான்ட்ஸ் என்ன பண்ணும்? எங்க போய் தண்ணி எடுக்கும்? அதெல்லாம் எடுக்க முடியாது. அதனால என்ன பண்ணிக்கும்? ரூட்ஸ்ல இருந்து வேற எங்கேயும் அதுக்கு போய் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. சாயிலே தண்ணி கிடையாது. சாயில் அதுக்கு என்ன, டெசர்ட்ல என்ன சாண்டு தான் இருக்கும், அங்க தண்ணி இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணும் அது? எப்படியாவது அது வந்து தண்ணியை சேகரிச்சு வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும்? அதோடைய லீவ்ஸ்ல நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். இதுதான் இந்த அடாப்டேஷன்ங்கிறது. தன்னை மாடிஃபை பண்ணிக்குது என்வரான்மெண்ட்டுக்கு. லீவ்ஸை வந்துட்டு வேக்சியா வச்சிருக்கும். வேக்சினா என்னது? மெழுகு மாதிரி வச்சிருக்கும். அந்த அந்த லீவ்ஸை தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும். வேக்சியா ஏன் இருக்குன்னா ஈஸியா வந்துட்டு வாட்டர் வந்து அங்க லாஸ் ஆகாது. செடியில இருந்து சன்லைட் ஈஸியா வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா வேக்சியா இருக்கிறதுனால. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அடாப்டேஷன் இஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹைரார்கி ஆஃப் லைஃப். A cell is the smallest functional unit of all organisms, as I told you earlier. Multicellular இருக்கலாம், யூனிசெல்லுலர் இருக்கலாம், இதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்தோம். பட் ஒரு ஹியூமனோ இல்லை ஒரு பிளான்ட்டோ முழுசா வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு பேசிக் என்னன்னா செல்லு தான். பேசிக் யூனிட் என்னன்னா செல்லு தான். செல்ஸ் எல்லாம் குரூப்பா சேர்ந்து டிஷ்யூவா மாறி இருக்கும். செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வளர்ந்து டிஷ்யூவா மாறி இருக்கும். இந்த டிஷ்யூலாம் ஒன்னா சேர்ந்து வளர்ந்து ஒரு ஆர்கனா மாறும். ஓகே, லிசன் டு மீ. செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வளர்ந்து டிஷ்யூவா மாறும். டிஷ்யூலாம் ஒன்னா சேர்ந்து வளர்ந்து ஆர்கனா மாறும். ஆர்கன்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வளர்ந்து ஒரு ஒரு இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கோ இல்லை இன்னொரு பார்ட்டுக்கோ அது வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே. ஃபைனலி ஒரு ஆர்கன், இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனா மாறிச்சுன்னா இன்னொரு குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ சேர்ந்து இன்னொரு ஆர்கனா மாறும். ஸோ இந்த எல்லா ஆர்கனையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு டிஷ்யூ இருக்கும். ஓகே. அந்த டிஷ்யூ வந்து எல்லா ஆர்கனையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கும். So finally, an organism is developed and living thing is developed. For example, you can see here, these cells, plant cell இது, இந்த cells எல்லாம் குரூப்பா சேர்ந்து now tissue மாறிடும். A group of specialized cells that work together for a particular function. Okay, இந்த tissue சேர்ந்து now organ மாறும். இந்த tissue என்ன இருக்கு? Leaf இருக்கீங்க. Plant cells, plant tissue சேர்ந்து leaf மாறி இருக்கு. Leaf is a organ of a tree. Organ of a tree, right? Organ வந்துட்டு இது என்னன்னா a distinct structure made up of different tissue that have a specific function. இந்த லீஃபுக்குன்னு தனி specific function இருக்கு. For example, செடியில வந்துட்டு ஒரு லீஃப் இருக்குன்னா அதோடைய வேலைன்னா அந்த லீஃப் வந்துட்டு அதோடைய ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கும். ஓகே. ஈரத்தை, அதாவது வாட்டர் லாஸ் ஆகாம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்காம பார்த்துக்கும் இந்த லீஃப்னா லீஃப்ல உள்ள ஆர்கனல்ஸ் அதை பண்ணும். ஸோ லீஃப் அந்த பார்ட் வந்து அந்த வேலையை செய்யும். நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஹியூமனா இருந்தா ஒரு கை இருந்துன்னு வைங்களேன், நம்ம கையால தான் எல்லா மூவ்மெண்ட்டும் பண்றோம். எடுக்கிறோம், ஹோல்ட் பண்றோம், திங்ஸ் வைக்கிறோம், சாப்பிட்றோம். டு ஹோல்ட் எனிதிங் நம்ம கையை யூஸ் பண்றோம். ஹேண்ட் இஸ் அவர் பார்ட், ரைட்? ஹியூமன் பார்ட், ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கன். அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு லீஃப்ங்கிறது செடியோட ஒரு ஆர்கன். ஸோ தீஸ் ஆர்கன் makes together, okay, a collection of organs that carry out specific functions within an organism. Okay, so branch, இந்த branch பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லீவ்ஸ் இருக்கும். நிறைய லீவ்ஸ் இருந்தால் தான் அது வந்துட்டு நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கும். தென் it will flower. ஓகே, பட்ஸ் வச்சுட்டு அப்புறமா ஃப்ளவர் வரும். இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும்னா லீஃப் முளைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ளவர்லாம் வரும். ஓகேவா? ஸோ ஃபைனலி an organism is developed here, a living thing that carries out all the life functions. Okay, this is the hierarchy of what? Plant. And we can see a hierarchy of human here. This is a cell. Okay, our human cell. Animal cell and human cell are more or less same only. Okay, so cell, it will just group combine together to form a tissue. This tissue makes an organ. Is another intestine. Okay, so organ, this intestine is located in the abdomen, right? lower part of the body. So இது ஒரு இந்த இன்டெஸ்டைன்றது ஒரு டிஷ்யூவால ஆனது. ஒரு டிஷ்யூல ஒரு குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூவால ஆனது, ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ. அதே மாதிரி இந்த லிவருங்கிறதோ இல்ல ஸ்கல்லுங்கிறதோ இல்ல பிரெயினுங்கிறதோ இதெல்லாம் ஒரு பார்ட்டுன்னா இது எல்லாமே வந்து
it was formed by a group of tissue. The tissue will have peculiar features. Peculiar features இருக்கும். இந்த ஆர்கனுக்கு இந்த டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ தான் இருக்கும். பர்டிகுலர் இதுதான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ cells to tissues, tissues to organ, organs to an organ system, and the organ system to the organism. Finally, a human living organism builder. Okay, so this is the hierarchy of life, and that's the end of the class. Now take down the classwork. What are the characteristics of life? Write down the characteristics of life. Okay, in each slide I have to explain the one characteristic. Okay, so collectively you have to write that. Okay, all living things respond to stimuli. Sorry, all living things respond to dash. The answer is stimuli. Okay, so give an example for adaptation of. Give an example for adaptation. Okay, I had shown you a picture, cactus plant. Okay, genes are composed of what? Genes la enna irukum? DNA. Okay, genes are composed of DNA. Unicellular organisms are made up of. This is just cut off this. Unicellular organisms are made up of dash. Okay, have to edit this. Okay, fifth question is unicellular organisms are made up of dash cells. Okay, take down this particularly. Fifth question is unicellular organism is made up of dash cells. Okay, cut the word homini here. It was typed wrongly here. Okay, next is mention the hierarchy of life. In the last slide I had shown you, so you just write the hierarchy of life. Okay, cell, tissue, or cell, tissue, organ system, organs, and organism. Okay, so see you in next class. Thank you.